Okay, good evening, guys, and thank you for being silent. Right, I was waiting for the others to join, and more than 6 minutes have gone. Okay, that's enough. Now, if keep in your mind now, if I have started the class, don't if you have joined later after while I'm speaking, don't not to shout. Okay, just wait for a while, and when I give you a chance to speak, you can ask any problem that you have. Even maybe you have joined later after a delay. Okay, right. Now, last week we discussed about types of quadrilaterals. Neither. Yes. Can I ask a Yes, question from someone? Yes, Amisha, can you remember the types of quadrilaterals that we have already learned? We have learned about 5 types. So what is a quadrilateral? කියලා මම ඇහුවොත් කියන්න පුළුවන් නේද? ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. මම ඒ වෙලාවෙ හිටියේ නෑ. මම මේ වෙලාවේ හිටියේ නෑ. Right. අපි අහලා බලමු අදීශගෙන්. What is a quadrilateral? You don't know. What have you been doing in the class? And staying for a week? Yes. Anybody who is a volunteer can give me the answer. Sir, can I tell? Oh, okay. A closed rectilinear plane figure which is bounded by 4 straight line segments is known as quadrilateral. At least by looking at the book, you have to read. Why don't you read, people? Like you are in the class. The ones who okay, 2 people missing. Okay, maybe some retailers, right? Now, today we are going to learn about these types of quadrilaterals, and then we will be moving on to the next part of the lesson. Next part of the lesson in this is the new lesson. Right. Now, right, what is a trapezium? Okay. Number 1. Trapezium. Okay. So a trapezium is a kind of a quadrilateral such that it has trapezium is a kind of a quadrilateral that it has straight lines or Sir, මම පුතුනාව ලියනවාද? Sir? no. Stay silent. Nothing. මම මොකද ලියන්න කිව්වේ නැහැ පුතේ ඔමින්ද. අහගෙන ඉන්න කියනවා. Right here, if you consider a quadrilateral something like this, okay, and okay, this is a quadrilateral, right? It has 4 sides. Let me name it A. Right. Then මෙන්න මේ quadrilateral එකේ මේක trapezium එකක් වෙන්නේ මෙහෙමයි. If you can see that මෙන්න මේ right මෙන්න මේ straight lines දෙක මම 1 සහ 2 කියලා නම් කරොත් මෙන්න මේ straight lines දෙක අතර තියෙන gap එක right එක හා සමානයි. ඔයගොල්ලෝ control පොතේ අඳිනකොට ඇන්දොත් මෙන්න මෙහෙම great. Okay, like this. Now this is your what do you call the writing book. Okay, now if you look at these straight lines,
these two straight lines, right? The gap in between them should be equal. Okay, ඔන්න ඔහම ඒ දෙන්න අතර තියෙන බලන්න කොටු ගාන ගණන් කරලා එක හා සමානයි. පේනවද බලන්න? මෙන්න මේ gap එක සමානයි. right? මේ gap එක සමානයි. මේ එක සහ දෙක කියන lines දෙක මැද්දේ තියෙන gap එක සමානයි. මේ straight line එකයි මේ straight line segment එකයි අතර තියෙන gap එක සමානයි. ඔන්න ඔහම එතකොට දැන් මේ sides දෙක මොන sides දෙකක්ද වෙන්නේ? opposite sides දෙකක් වෙනවා. මම මේ නිල් පාටින් highlight කරලා තියෙන colors දෙක sides දෙක මෙන්න මේ quadrilateral එකේ opposite sides දෙකක් වෙනවා. right? එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ quadrilateral එකක opposite sides දෙක අතර තියෙන distance එක මෙන්න මේ වගේ සමානයි නම්, right? ඒ කියන්නේ gap එක මේ lines opposite sides දෙකක් මැද්දේ මොන යම් හෝ දෙකක් මැද්දේ. හරි? ඒ කියන්නේ දෙක දැන් opposite sides pairs ගත්තොත් දෙකක් තියෙනවා නේද? දැන් එක දෙක කියන්නේ එක opposite side pair එකක්, 3 4 කියන්නේ තවත් opposite side pair එකක්. මතකද ගිය සතියේ මම opposite sides ගැන කියලා දුන්නා? Right? Now if you consider these two opposite sides, the first side and the second opposite side, you can first and the two sides, ඒ දෙන opposite side එකක් වෙනවනේ. අන්න ඒ දෙන්න අතර තියෙන gap එක මෙන්න මේ වගේ equal නම් අපි කියනවා අන්න ඒකට trapezium එකක් කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් trapezium එකක් කියලා කියන්නේ a quadrilateral in which the gap in between one pair of opposite sides is equal, right? ඔන්න ඔක ඇඳ ගන්නකො එන. highlight කරන්න ඕනේ නැහැ, just draw it as it is and no need to name even කියන්නේ numbers දාන්න නම් ඕනෙත් නැහැ. හරි? trapezium එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියමු. ඔක ඇඳලා ඉවර වෙලා ලියන්නේ. හරි? So ලියන්න ලියන්නේ අඳින්න ඕනේ. Just draw it and then write it. The gap in between අපි ආපහු trapezium කියලා ලියන්න ඕනේ නෑ නේද? එක කියලා ලියන්න නැත්තම් බෑනේ. අපි මේ ඔක්කොම ගැන ඉගෙන ගන්න යන්නේ. trapezium කියලා ලියලා ඉවර වෙලා රූපය ඇඳලා ඊට පස්සේ යට මම ලියන එක ලියන්න. The gap in between one pair of opposite side is constant, comma, that quadrilateral is known as a trapezium. සර් මම දැන් ජොයින් උනේ මොනවද කරේ? මම කියලා දෙනවා ක්ලාස් එකට කෑ ගහන්න එපා. ඕකේ. ඒ කෑ ගහනවා right? මොකද උනේ? මොකද බරක් උනේ? නින්ද ගියාද? සර් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම ගිහිල්ලා මං ID එකෙන් තමයි ජොයින් උනේ. ඒක වැරදි කියලා තිබ්බා සර්. ඊට පස්සේ තාත්තා ලැප් එකට මේල් එක එව්වා. ඊට පස්සේ තමයි ජොයින් උනේ. අපේ සෑහෙන දුර ගමනක් ගියා. ඔය ටික ලියා ගන්න තමයි දුන්නේ. trapezium එක ගැන කියලා දුන්නේ. තව පොඩ්ඩකින් ආයෙ කියලා දෙන්න. තව පොඩ්ඩකින් තවත් කවුරු ජොයින් වුණොත් එහෙම මාර ප්‍රශ්නයක් කරනවා. ඔක්කොටම එකපාර කියලා දෙන්න නා. right? ලියා ගන්න ඔය. හරිද? කවුද මේ නම මතක නැහැ? ඒ ප්‍රමෝද්ද කොහෙද? ටීචර් සර් එනමින් ඉන්නේ රූමන්ත. අන්න රූමන්ත. හරි හරි. රූමන්ත තමයි හොයාගන්න. රූමන්ත ඔය ටික ලියා ගන්නද? සර් මේක මේ ඇඳ ගන්නවද? දැන් මෙච්චර මං කියෝක ඇඳලා ලියන්න එච්චර. highlight කරන්න ඕනේ නැහැ. just draw the four sides, that's enough. okay? Okay sir. ඔය gaps දෙක සමාන වෙන්න අඳින්න මම දැන් අඳලා පෙන්නුවා ඉස්සෙල්ලා. හරි?
If you are finished, you can drop me a text in the message. Yeah. Chat section එක තියෙන එක ඉවරයි කියලා දාන්න. එකනේ සාමාන්‍ය එකපාරක් එක වැඩක් ඉවරලා එකපාරක් දැම්මම ඇති. එකනේ දෙපාර දාන්නේ නැහැ එක වැඩක් ඉවරුනම. ආයෙ මම අහපුවම දාන්න කමන්නේ. right trapezium එක ඉවරයි ඊළඟට යමු අපි ඊළඟ quadrilateral එකට ලියන්න parallelogram අනේ දැන් මම තාම ලියනවා පොඩ්ඩක් පරිලට කරන්න බැරිද? දැන් ගොඩක් වෙලා දුන්නා මට ඊට වෙලා දෙන්න බෑ අනිත් ළමයි ඉන්නවනේ ලියන්න ඕනේ ඉක්මනින් ඊට වෙලා දෙන්න බෑ රූපය ඇඳලා ලියන්න කියලා දුන්නා විනාඩි 10ක් විතර දෙන එකකට බෑනේ ඉක්මනින් ලියන්න වචනෙන් වචනේ බල බල ලියන්න ඉක්මනින් ලියන්න කියවගෙන trapezium සර් මෙන්න මේ යට තියෙන ටොපික් එක ලියලා ආන්ගේ ටොපික් එකේ මේ පළවෙනි අකුර මොකද්ද? parallelogram එකේද PP මේක නේද අහන්නේ this is P right ඉක්මනින් ලියන්න පුළුවන් වෙනවා හරි so this is a parallelogram දැන් අවුරුද්දක් දැන් මාස 7කට වැඩි හිටිය 6 වසරේ ඒකෙන් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් නම් හරි ඔන්න parallelogram එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහගන්න right so let this be one side and this be another side right and I will draw the third side and the fourth side with another color right then අපි මැන්නොත්
right මෙන්න මේවා අතර දුර මෙන්න මේ දෙන්න අතර තියෙන gap එක බලන්න කොටු කීයක්ද ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා කොටු ගාන ගන්නලා කියන්න බෑ කීයක් තියෙනවද මේ දෙන්න අතර gap එක yes 1 2 3 4 5 6 7 8 8 squares 8 squares හරි දැන් අපි මෙන්න මේ අතර බැන්නා කොටු ගාන මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා yes කීයක් තියෙනවද මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටත් මම බලන්න 60 60 එච්චර තියෙනවා 2 4 6 8 10 12 14 16 16ක් තියෙනවා 60 නෙමෙයි 16 you have 16 1 6 right you have 16 squares මෙතන 16 නේ බලන්න හරිද කියලා right මෙතනත් 8ක් තියෙනවා right දැන් මේ lines දෙක අතර තියෙන gaps opposite sides ඒ කියන්නේ 1 and 2 අතර තියෙන gap එක කීයද කොටු 8යි නේද then 2 and 4 sides දෙක අතර තියෙන gap එක කීයද කොටු 16යි එහෙනම් මේ quadrilateral එකේ right parallelogram එක කියන quadrilateral එකේ තියෙන speech එක තමයි මොනවද opposite sides pairs අතරම තියෙන gap එක සමානයි right opposite sides pairs දෙක අතරම තියෙන gap එක සමානයි පැහැදිලිද right then parallelogram එකක් කියන්නේ අන්න එහෙම එකක් right ඒ කියන්නේ මොකද්ද දැන් අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ sides length side lengths මම බලන්න මම highlight කරනවා දැන් blue ඔයගොල්ලෝ highlight කරන්න ඕනේ නෑ හරි දැන් මෙන්න මේ blue part color එකෙන් highlight කරලා තියෙන එකේ දිග බලන්න කොටු ගාන ගණනලා කීයද තියෙන්නේ කියලා 16ක් තියෙනවද බලන්න හරියට බලන්න ගණන් කරලා නිකන් දැන් මේ මම yellow parting yellow එකෙන් highlight කර නිකන් සාමාන්‍ය දල වශයෙන් ගණන් කරන්නේ කොටු කීයක් තියෙනවද කියලා ඒ විදිහට මේ පැත්තේ yellow වලින් තියෙන එක ගණන් කරලා බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා yes 5 මේ පැත්තේ 5යිද 2 4 6 මේක පැත්තේ 6ක් විතර තියෙනවා නේ මේ පැත්තේ කොටු 6ක් විතර තියෙනවා මේ පැත්තේ බලන්න කොටු 6ක් හෝ 7ක් ඇති කියන්නේ එකම ගාන තියෙනවා දෙපැත්තේ 7ක් වගේ නම් මේ පැත්තේ 7යි මේ පැත්තේ කීයක් තියෙනවද 17ක් 16ක් විතර තියෙනවා නේ බලන්න 16ක් තියෙනවා කියලා 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි 12යි 14යි 16 you have 16 squares නේ මෙතනත් 16 තියෙනවා නේ right බලන්න එහෙනම් ඒ opposite sides දෙකේ දිගත් සමානයි නේ opposite sides වල දිගවලුත් සමානයි මේ පැත්තේ 6යි අර පැත්තේ 6යි is that clear දැන් yellow වලින් highlight කරලා තියෙනවා right එහෙනම් parallelogram කියලා දාලා අන්න ඕක අඳින්න ඔය මම ඇඳපු shape එක විතරක් ඇඳහම ඇති ඔය එක දෙක ඒවා දැමීමට අවශ්‍ය නැහැ okay ඊට පස්සේ ලියන්න parallelogram එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා a quadrilateral in which the gap in between opposite sides in between both opposite sides के लिए both pair of opposite sides is constant Roman number 2 sir length of opposite side sir අහගෙන ඉන්නේ කියන්න sir කියන්නේ
I'm listening. I can hear you. Tell me. Sir, sir, mama ආදීශ sir මට මේ network problem එකක් ඉඳ sir හැම වෙලේම cut වෙනවා. Oh. ඒක තමයි. මොකද ගන්න? What can I do? So this part I have given මේ කලින් ලියප එක ඔන්න දැන් trapezium එක ගැන ඉවර කරා. දැන් parallelogram එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. sir ඔය රූපය ඇඳලා ඔය ටික ලියා ගන්න. මම ආදීශ sir මට network problem එකක් ඉඳ sir හැම වෙලේම cut වෙනවා. sir ට මේ class එකේ record එක දාන්න. Okay, mama weeks dekak vitara දාලා නැහැ. I'll put them. Okay, today I'll upload. Try to stay connected. If you have any problem, yes, I'm sorry about it. Networks හැමෝටම stable නැහැ නේද? වෙනස් වෙනවා. ඉතින් තනින් තැනට. හරිද පුතාලා ලියලා ඉවරද? ඔව් සර් ඉවරයි. අන්තිම වගන්තියක් ලියන්න ඔහම අමතක කරලා මට ඒ කියන්නේ in which ඔය ටික ලියලා ඉවරලා is known as a parallelogram. Okay, හරි. ලියලා ඉවරයි. හොඳයි. ඊළඟ එක ලියමු අනිත් අපි ඔක්කොමලා තුන third one we have learned about quadrilaterals. Third type, rhombus. Yes, rhombus එකක් කියන්නේ මොකක්ද, මොන විදිහේ quadrilateral එකක්ද කියලා බලමු. හරි. Okay, right, exactly. A rhombus is a quadrilateral එකක්ම තමයි. Hurry. But the important thing in here is, now if you consider the pair of opposite sides, now this is one pair, 1 and 2 is one pair of opposite sides, and may 3 and 4 can and it opposite sides pair එක නේද? Right, now in here also if you measure the gaps in between these opposite sides, මෙන්න මේ gap එක. හරි?
ඔන්නම මැන්නොත් අපි right බලන්න ඔතන ඉඳන් ඔතෙන්ට තියෙන gap එක right let it be something like this right and මේ අනිත් pair opposite side pair එකත් අතර තියෙන gap එක right ඔන්න ඔය gaps දෙකම සමාන වෙන්න ඕනේ බලන්න මෙතන තියෙන 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි 12යි 13 මේක ටිකක් තියලා බලන්න 1යි 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි 12යි 14යි වැඩිපුර කියලා දෙනවනේ තව ටිකක් අපි මේක වෙනස් කරමු එහෙනම් දැන් බලන්න කීයක් තියෙනවද කියලා මේ පැත්තට yes yes count කරලා බලන්න 2 4 6 8 10 12 14 16 පළවෙනි බලමු කීයක් තියෙනවද 2 4 6 8 10 12 14 16 ඕන දැන් තියෙනවා 16ක් හරිනේ තව එකක් පළවෙනි යන්න ඕනද හරි කමන්නේ මට පේනවා දැන් 16ක් වගේ තියෙනවා හරි එහෙනම් මෙන්න මේ opposite sides වල opposite pairs දෙක අතරම තියෙන දුර right ඒ කියන්නේ 1 and 2 අතර සහ 3 and 4 කියන දුරවල් දෙක ඒ කියන්නේ මම මේ highlight කරන දුරවල් දෙකම මේ කහ පාටින් highlight කරන සහ මේ රෝස පාටින් highlight කරන මෙන්න මේ gaps දෙක right එක හා සමාන වෙන්න ඕනේ වෙනස් වෙන්න බෑ right කොටු 10 නම් කොටු 10ක් කරනවා දැන් මෙතන කොටු 16ක් තියෙනවා right එහෙනම් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ටත් කොටු 16ක් තියෙන්න ඕනේ දැන් එහෙම තියෙනවා හරි rhombus එකක් කියලා කියන්නේ එහෙම එකක් ඊළඟ දේ තමයි rhombus එකක පැති හතරම සමානයි ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 කියලා මේ ලකුණු කරලා තියෙනවානේ පැති හතරක් right in a rhombus all the four sides are equal පැහැදිලිද එහෙනම් ඕන පාඩම් කරන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා නේද මේ සැරේ right මොනවාද types of quadrilaterals ටික පාඩම් කරන්න වෙනවා නැත්නම් ඔන්න විභාගෙට යද්දි අමාරුයි නිකන් මම ගෙදරටලා හිටියොත් ලියන්න rhombus එක ඇඳා right highlight කරන්න නම් අවශ්‍ය නැහැ ලියන්න in a quadrilateral if the gap in between both pair of opposite sides are equal to each other. We'll stop. දෙක all the four sides are equal in length, comma. Oh. මේ පළවෙනි එකේ between කියලා තැනට පස්සේ තියෙන්නේ both කියලා නේද? Oh yes, yes, both. Both. Then that quadrilateral is known as a rhombus.
මේ මීටින් එක ළමයි තව විනාඩි 3කින් විතර ඉවර වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ආයි join වෙන්න. Okay, some of them have finished. All right. ඊළඟට ලියන්න the fourth what do you call the quadrilateral that we are going to learn, rectangle. Okay, so everybody knows what is a rectangle. හැමෝටම දැකලා පුරුදු ඇති, මතක ඇති නේද? But yes, let's discuss. Right, rectangle එක කියන්නේ right වෙන මේ වගේ එකක්, එහෙම නේද? මතකනේ හැමෝටම? So in a rectangle මේකත් නිකන් parallelogram එකක් වගේ තමයි. හරි පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙනස? වෙන මේවා අතර තියෙන gap සමානයි කොහොමද? හරි? මේ කියන්නේ opposite sides දෙක අතර තියෙන gap එක කොහොමත් සමානයි. right? දැන් ඔන්න අපි මැන්නොත් තව මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට opposite sides දෙක අතර තියෙන මෙන්න මේ දුර මැන්නොත්. Right? The distance from here to here, if you measure that distance, it's also the same. Right? Right? Here like this. So the gaps in between the pair of opposite sides are the same. කියන්නේ එක එක්කෙනාට වෙනස්. දැන් රතු පාටින් මං යන්නේ රතු පාට දෙන්න අතර තියෙන gap එක සමානයි. Right? Black gaps දෙක වෙන වෙනම සමානයි. පැහැදිලිද? ඊට අමතරව if you consider the angles at every vertex, මේ හැම කෝණ එකකම තියෙන angles ගැන